Hello students, in our previous lecture we are studied limitations of auditing. In our today's lecture we are going to discuss a last point of this unit, that is types of audit. Okay, so here types of audit, main types of audit can be stated as external audit and internal audit, and other types are subdivision mostly of external audit. External audit is referred to as statutory audit. Okay, so here the main type of audit is internal and external audit. Okay, so the main type of audit is external and internal audit, and external audit is subdivided into other types, that is continuous or detailed audit, final audit, balance sheet audit, partial audit, interim audit. These are the other types of external audit. Okay, so here external audit is also referred to as statutory audit. Okay, but here in auditing the main two types are external audit and internal audit, and external audit is subdivided into other types. Okay, here first types audit under statute, that is statutory or external audit. Okay, so audit, statutory audit or external audit. Okay, so audit are compulsory in the case of undertakings mentioned below under different laws that govern them. Okay, so the statutory audit is compulsory audit. Okay, it is also called compulsory audit, and statutory audit is compulsory for joint stock companies incorporated by the Companies Act. B. Banking companies governed by Banking Companies Act. C. Insurance companies governed by the Insurance Act. D. Cooperative societies registered under the Cooperative Societies Act. Public and charitable trust registered under the various religious acts. And F. Local authorities and government undertakings. So the statutory audit or external audit is compulsory to these companies or the cooperative societies or charitable trust or banking governed by the Banking Companies Act, joint stock company incorporated by the Companies Act, insurance company incorporated by the Insurance Act. Okay, so the compulsory audit or external audit is mandatory for these companies. Okay, so here generally the rules and regulations for audit are prescribed by the respective acts. The respective acts lay down rules and regulations in respect of appointment of auditors, their qualification, their removal, their remuneration, their rights, duties, power and liabilities. The scope of their work is also laid down. The duties and rights of the auditors can be extended, but they cannot be curtailed by the directors or shareholders or by any other officers, etc. The auditor are expected to act as agent or trustee of shareholders or members or beneficiaries, or they must be very careful and honest to protect the interest of the owners. They have to point out frauds, if any, committed by the persons in change of account to the owners. So external auditor is appointed by the government, and it is a compulsory audit, and the rules and regulations of that auditor are prescribed by the respective acts, and the respective act lay down the rules and regulations in respect of appointment of auditor, their qualification, okay,
appointment of auditor, qualification of auditor, removal of auditor, remuneration of auditor, rights of auditor, duties of auditor, powers and liabilities of the auditor. The scope of the work of external auditor is laid down by the respective acts. Okay, the duties and rights of auditor cannot be curtailed by the directors or shareholders or any other officers. Okay, so so the external auditor is independent. Okay, independent person, he can get each and every information from the company. Okay, so the duties and rights of the external auditor is laid down by the respective acts. Okay, so here the auditor are expected to act as an agent or trustee of the shareholders or members of or beneficiaries. Okay, they must be very careful and honest to protect the interest of the owners, shareholders or beneficiaries. Okay, they have to point out frauds if committed by any persons in change of account to the owners or shareholders or government. Okay, so the external auditor is appointed by the government, shareholders. Okay, to know the true and fair view of the business organization and the respective law lie down the rules and regulations of that auditor. Okay, according to the rules and regulation, the auditor can work, and the scope of auditor is also laid down according to the respective acts. Okay, the auditor's duties and rights cannot be curtailed by the directors or shareholders or by any other officers. Okay, it's called external audit. Now we study the internal audit. Okay, so internal audit is exactly opposite to the external audit. Okay, here external auditor is appointed by the government, shareholders, directors. Okay, and the rules and regulations of external auditor is laid down by the respective acts. But in internal auditor, appointment of internal auditor is by management or the directors. Okay, so internal auditor is a employee of the organization. So here internal audit, some large organization appoints some staff as internal auditors. Thus the internal auditors are the servant of the concern. They are entrusted with the work of examination of books, and they help in the detection and prevention of errors and frauds. The nature and scope of internal audit depends upon the nature of the organization. They are also expected to report on the system of accounting followed and suggest improvement. Thus, the main objective of internal audit is to assure the management that the internal check and accounting system are effective in design and operation, and that the accounting information presented to the management throughout the period is accurate. Okay, so internal audit is in addition to the statutory audit, and it may be done by, so internal auditor is, or internal audit is in addition to the external audit, and it may be done by the independent person or a firm of practicing accountants. And second, a separate department maintained by the concern or employees of the company appointed for the purpose of internal audit. Okay, so internal auditor is a servant or employee of the concern, and they are appointed for
work of examination of books of accounts, and they help in detecting and prevention of errors and frauds in the business organization. And the scope of internal audits depend upon the nature and size of the organization. The internal auditor are also expected to report on the system of accounting followed and suggest improvement to the business organization. And the main objective of internal audit is to assure the management that the internal check and accounting system followed by the organization are effective in design and operation. Okay, and that the accounting information present to the management throughout the period is accurate. So the internal auditor is appointed for business or in business organization for examination of books of accounts and prevents errors and frauds. Internal auditor is a employee of an organization or concern, and the scope of internal auditor is depend upon the size and nature of business organization. Okay, and he also try to report on system accounting followed and suggest improvement to the business organization. Okay, as well as the main objective of internal audit is to assure that the management can follow internal check system and accounting system effectively or design and operational system of the organization or internal check system or internal control system in the business organization. Okay, and he also present information to the management throughout the period is accurate or correct. Okay, and the internal auditor is help the external auditor or statutory auditor for completing the external audit, and it helps to complete the statutory audit easily because internal auditor uh, keeps a books of accounts or check a books of accounts and maintain a records properly. It helps the statutory audit to uh, easily complete the statutory audit. And the internal audit is done by the independent person of or a firm of practicing accountants and a separate department maintained by the business organization or employees of the company appointed for the purpose of internal audit. Okay, some other types of audit is here. Okay, so continuous audit or detailed audits. Okay, so these other types we will discuss in our next lecture. Again we revise it here, the two main types of audit. Okay, सो बघा यामध्ये आपण पाहिलं की टाइप्स ऑफ ऑडिट म्हणजे काय, तर टाइप्स ऑफ ऑडिटमध्ये दोन प्रकार महत्त्वाचे आहेत, ते म्हणजे एक्सटर्नल ऑडिट आणि इंटरनल ऑडिट. ओके, आणि त्यामध्येच आपण पाहिलं की एक्सटर्नल ऑडिट हे सब डिवाइड केलेले आहेत अदर टाइप्समध्ये. मग अदर टाइप्समध्ये आपण पाहणार आहे ते म्हणजे कंटिन्युअस ऑडिट किंवा डिटेल्ड ऑडिट त्याला म्हटलं जातं. त्यानंतर फायनल ऑडिट म्हटलं जातं. फायनल ऑडिट काय आहे, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत हे बघणार आहे. त्यानंतर बॅलन्स शीट ऑडिटसुद्धा अदर टाइप्समध्ये येतं. बॅलन्स शीट ऑडिट म्हणजे काय, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस बघणार आहोत. त्यानंतर पिरियडिक ऑडिट आपण इथं बघणार आहोत. त्यानंतर पार्शियल ऑडिट आहे, इंटेरियम ऑडिट आहे. ओके, तर हे सर्व अदर टाइप्समध्ये येतात. ओके, आणि एक्सटर्नल ऑडिटरलाच काय म्हटलं जातं, स्टॅट्युटरी ऑडिट किंवा कंपल्सरी ऑडिट असं म्हटलं जातं. मग यामध्ये आपण पाहिलं की स्टॅट्युटरी किंवा एक्सटर्नल ऑडिट किंवा कंपल्सरी ऑडिट हे कोणकोणत्या अंडरटेकिंग किंवा कोणकोणत्या बिझनेसचं केलं जातं ते आपण पाहिलं. तर त्यामध्ये जॉईंट स्टॉक कंपनीज आहे, जी इनकॉर्पोरेट म्हणजे जी स्थापन झालेली आहे कंपनी ॲक्ट प्रमाणे. ओके, तर त्या जॉईंट स्टॉक कंपनीला स्टॅट्युटरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट काय आहे, मॅन्डेटरी आहे, कंपल्सरी आहे. बँकिंग कंपनीज
गव्हर्न बाय द बँकिंग कंपनीज ॲक्ट म्हणजे बँकिंग कंपनीज incorporated by banking acts. So these banking companies audit is compulsory or external audit is compulsory for banking companies according to the banking companies act. Okay, then आपण पाहिलं की इन्शुरन्स कंपनी स्थापन झाली असेल इन्शुरन्स ॲक्ट प्रमाणे तर तिला सुद्धा एक्सटर्नल ऑडिट हे काय आहे कंपल्सरी आहे हे आपण पाहिलं. कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल रजिस्टर झाली असेल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट प्रमाणे तर त्यांना सुद्धा एक्सटर्नल ऑडिट हे काय राहणार आहे कंपल्सरी राहणार आहे. त्याचबरोबर पब्लिक आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट असतील ज्या रजिस्टर झाल्या असतील रिलिजियस ॲक्ट प्रमाणे तर त्या चॅरिटेबल ट्रस्टना सुद्धा एक्सटर्नल ऑडिट हे काय राहणार आहे मॅन्डेटरी राहणार आहे कंपल्सरी राहणार आहे. ओके, त्याचबरोबर लोकल ॲथॉरिटीज असतील गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग्समध्ये तर त्या लोकल ॲथॉरिटीजचं सुद्धा एक्सटर्नल ऑडिट हे कंपल्सरी राहणार आहे बंधनकारक राहणार आहे अनिवार्य राहणार आहे. ओके, त्याला म्हटलं जातं एक्सटर्नल किंवा स्टॅट्युटरी ऑडिट. पण त्यामध्ये आपण पाहिलं की एक्सटर्नल ऑडिटमध्ये जे ऑडिटर्स आहे तो ऑडिटर्सला दिले जाणारे राईट्स कोणत्या पद्धतीत दिले जातात ते पाहिलं तर जे काही ऑडिटरचे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आहेत ते त्या रिस्पेक्टिव्ह म्हणजे जर तो जॉईंट स्टॉक कंपनीचं ऑडिट करत असेल तर त्या कायद्यानुसार त्याचे राईट्स आणि ड्युटीज काय केल्या जातात प्रिस्क्राईब्ड केल्या जातात हे आपण इथं पाहिलं. ओके, की जो कोणी ऑडिटर अपॉइंट केला जाईल त्याचं रूल्स आणि रेग्युलेशन्स ज्या असतील त्या कायद्यानुसार ओके रिस्पेक्टिव्ह ॲक्टनुसार काय केल्या जातील सांगितलेले असतील गाईडलाईन्स दिले असतील त्याप्रमाणेच त्याला काय करावं लागेल वर्क करावं लागेल. त्याचबरोबर आपण पाहिलं की जो काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत कशा संदर्भात तर अपॉइंटमेंट असेल ऑडिटरची किंवा त्याचं क्वालिफिकेशन असेल किंवा त्याचं रिमूव्हल असेल किंवा त्याला दिलं जाणारं रेम्युनरेशन असेल किंवा त्याचे राईट्स असतील ड्युटीज असतील पॉवर्स असेल किंवा लायबिलिटीज म्हणजे जबाबदारी असतील या सर्व कशाने प्रिस्क्राईब केले जातात तर त्या रिस्पेक्टिव्ह ॲक्टने त्या रूल्स आणि रेग्युलेशन्स काय केले जातात सांगितलेले असतात किंवा गाईडलाईन्स दिलेले असतात. ओके, त्यानुसारच त्या ऑडिटरचं अपॉइंटमेंट केलं जाईल त्याचं क्वालिफिकेशन बघितलं जाईल. ओके, त्याचबरोबर त्याच कायद्यानुसार त्याचं रिमूव्हल कोणत्या कारणामुळे होऊ शकतं हे सुद्धा त्यामध्ये सांगितलं जातं. त्याचबरोबर त्याचं रेम्युनरेशन किती असावं. ओके, त्याचबरोबर त्याला दिले जाणारे अधिकार कोणते असतील त्याची ड्युटीज काय असेल त्याची पॉवर काय असेल त्याची जबाबदारी काय असेल हे सर्व या कायद्यामध्ये काय केलं जातं नमूद केलं जातं. त्यानुसार त्याची अपॉइंटमेंट केली जाते. त्याचबरोबर जे स्कोप जो आहे एक्सटर्नल ऑडिटरचा तो सुद्धा याच कायद्यानुसार काय केला जातो ठरवला जातो किंवा दिलेला असतो. त्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन त्याला वर्क करता येत नाही. विदिन द स्कोप त्याला काय करावं लागतं तर त्याचं ऑडिटिंगचं वर्क कंप्लीट करावं लागतं. त्याचबरोबर ऑडिटर्सचे जे काही राईट्स आणि ड्युटीज आहेत त्या एक्सटेंड होतात परंतु त्या डायरेक्टर्सकडून किंवा शेअर होल्डरांकडून त्या काय होत नाहीत करटाईल केल्या जात नाहीत किंवा करता येणार नाहीत. का तर ते जे काही त्याचे राईट्स असतील त्याच्या ड्युटीज असतील त्या कशाने आहेत गाईडलाईन्स दिलेले आहेत तर त्या रिस्पेक्टिव्ह ॲक्ट्सनुसार ते काय केलेले आहेत तर ठरवलेले गाईडलाईन्स आहेत. ओके, त्यामध्ये डायरेक्टर्सला किंवा शेअर होल्डरांना कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही. हे एक आपण पाहिलं याला म्हटलं तर एक्सटर्नल ऑडिटर. त्याचबरोबर एक्सटर्नल ऑडिटर हा कुणासाठी काम करत असतो तर एक्सटर्नल ऑडिटर हा एजंट म्हणून किंवा ट्रस्टी म्हणून किंवा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून शेअर होल्डर्स किंवा मेंबर्स किंवा जे कोण बेनिफिशरीज असतील त्यांच्या एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून किंवा एजंट म्हणून किंवा ट्रस्टी म्हणून तो काय करत असतो वर्क करत असतो. मग त्यामध्ये त्यानं काय केलं पाहिजे तर केअरफुली त्याचं बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक केले पाहिजे. त्याचबरोबर त्या जो काही काम करत असेल वर्क करत असेल ऑडिटिंगचं ते हॉनेस्टली केलं पाहिजे प्रामाणिकपणे केलं पाहिजे आणि जे कोण असतील
ओके, ज्या कोणत्या व्यक्तींचा जो रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल त्यांचा इंटरेस्ट त्यानं काय केला पाहिजे, प्रोटेक्ट केला पाहिजे. हे एक यामध्ये एक्सटर्नल ऑडिटरचं काम आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं की एक्सटर्नल ऑडिटरचं मेन जर ऑब्जेक्टिव्ह आपण पाहिलं तर टू पॉइंट आउट द फ्रॉड्स कमिटेड बाय एनी पर्सन इन द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे जो एक्सटर्नल ऑडिटर आहे तो काय करत असतो तर त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये कोणती अकाउंट्स रेकॉर्ड करताना एरर्स झालेले आहेत का, कोणत्या व्यक्तीने फ्रॉड्स केलेला आहे का, जर फ्रॉड केला असेल तर तो फ्रॉड मॅनेजमेंटच्या समोर किंवा गव्हर्नमेंटच्या समोर किंवा जे कोण त्याचे अपॉइंटमेंट केलं असेल, म्हणजे जर एक्सटर्नल ऑडिटर असेल तर त्याचे अपॉइंटमेंट शेअर होल्डर्स करतात, गव्हर्नमेंट करते. ओके, मग यांच्यासमोर तो काय करेल तर ऑडिट रिपोर्ट सादर करेल आणि त्यामध्ये तो या सर्व गोष्टी काय करेल त्यांना सांगेल. ओके, मग हे एक्सटर्नल ऑडिटरचं काय आहे, काम आहे, याला म्हटलं जातं एक्सटर्नल ऑडिटर. ओके, आता आपण पाहिलं इंटरनल ऑडिट. तर इंटरनल ऑडिट मी काय सांगितलं तुम्हाला की एक्झॅक्टली अपोजिट टू द एक्सटर्नल ऑडिट और स्टॅट्युटरी ऑडिट. आता इंटरनल ऑडिट हे कंपल्सरी ऑडिट नाही. ओके, मग इंटरनल ऑडिटची गरज का भासली तर ज्या पद्धतीत बिझनेस एक्सपॅन्ड होत गेले त्या पद्धतीत इथं इंटरनल ऑडिटची गरज होऊ लागली किंवा भासू लागली. का भासू लागली तर बिझनेस वाढल्यामुळे त्या बिझनेसचं वर्क वाढलं, त्या बिझनेसमध्ये वर्क वाढल्यामुळे जर ऑडिटिंग वर्षाच्या शेवटी केलं तर त्यामध्ये काही त्रुटी राहू लागल्या. ओके, मग काही लोकांनी स्किलफुली कोणते फ्रॉड्स केले असतील तर ते रिव्हील होऊ शकत नव्हते, म्हणून इंटरनल ऑडिटची इथं गरज भासू लागली. मग जर लार्ज ऑर्गनायझेशन असेल तर लार्ज ऑर्गनायझेशनमध्ये काय केलं जातं, एक स्वतंत्र स्टाफ अपॉइंट केला जातो इंटरनल ऑडिटर्ससाठी की त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये त्या इंटरनल ऑडिटर्सने काय केलं पाहिजे, कंट्रोल ठेवला पाहिजे. त्यामध्ये जे काय ट्रान्झॅक्शन्स होतील ती कशी असली पाहिजेत, ट्रू असली पाहिजेत, कोणत्याही त्यामध्ये एरर्स होता कामा नये, फ्रॉड होता कामा नये, यासाठी इंटरनल ऑडिट काय केलं जातं, बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये केलं जातं. ओके, मग इंटरनल ऑडिट हा कोण आहे तर त्या कन्सर्न म्हणजे त्या बिझनेसचा तो सर्वंट आहे, एम्प्लॉई आहे. त्याचे अपॉइंटमेंट कोण करत असतं तर त्याची अपॉइंटमेंट ही मॅनेजमेंटकडून होत असते किंवा ओनर्सकडून किंवा डायरेक्टर्सकडून केली जाते. ओके, ओनर्स नाही म्हणत आहेत पण डायरेक्टर्स असतील किंवा मॅनेजमेंट जे असेल, ओके, त्यांच्याकडून इंटरनल ऑडिटची अपॉइंटमेंट केली जाते. आणि ते कशासाठी केली जाते तर इंटरेस्टेड म्हणजे काय तर कोणत्या कामासाठी त्याची अपॉइंटमेंट केली जाते तर जे वर्क आहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्झामिनेशन करण्याचं, त्यासाठी म्हणजेच बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करण्यासाठी किंवा त्याची मदत बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करून त्याची हेल्प कशासाठी व्हावी तर बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये कोणते फ्रॉड्स किंवा एरर्स जे असतील ते फाइंड आउट करणं, डिटेक्ट करणं आणि त्यांना कसं मिनिमाइज करता येईल यासाठी इंटरनल ऑडिट हा काय केला जातो, इथं अपॉइंट केला जातो. आता त्याचबरोबर इंटरनल ऑडिट जर मॅनेजमेंट किंवा डायरेक्टर्सने अपॉइंट केला असेल तर त्याचं जे काही स्कोप आहे म्हणजेच वर्क स्कोप ज्याला म्हटलं जातं ते डिपेंड राहील त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनच्या नेचरवरती आणि त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनच्या साईजवरती. ओके, सो इंटरनल ऑडिटर इज डिपेंड ऑन द मॅनेजमेंट. एक्सटर्नल ऑडिटर इज नॉट डिपेंड ऑन द मॅनेजमेंट, ही इज इंडिपेंडंट ऑडिटर और इंडिपेंडंट पर्सन. मग इंटरनल ऑडिटरमध्ये आपण पाहिलं की त्याचा स्कोप हा त्याच्या बिझनेसच्या म्हणजेच त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनच्या साईज आणि नेचरवरती राहणार आहे. त्याचबरोबर जी काय अकाउंटिंग सिस्टम त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये फॉलो केलेली आहे त्यामध्ये तो काय करू शकतो, सजेशन्स देऊ शकतो की आपण कशा पद्धतीत या अकाउंटिंग सिस्टममध्ये इम्प्रूव्हमेंट केली पाहिजे या संदर्भात तो मॅनेजमेंटला सजेशन देऊ शकतो. त्याचबरोबर इंटरनल ऑडिटरचं ऑब्जेक्टिव्ह आपण पाहिलं की इंटरनल ऑडिटरचं ऑब्जेक्टिव्ह जे राहील ते अश्युअर द मॅनेजमेंट दॅट द इंटरनल चेक अँड अकाउंटिंग सिस्टम आर इफेक्टिव्ह इन डिझाईन अँड ऑपरेशन. म्हणजे जे इंटरनल चेक सिस्टम आणि अकाउंटिंग सिस्टम बिझनेसमध्ये तुम्ही
फॉलो करत असाल ती इफेक्टिव्ह कशी करता येईल, ओके, तिचं ऑपरेशन कशा पद्धतीत चाललेलं आहे याच्यावरती सुद्धा तो काय करत असतो, ऑब्झर्वेशन आणि कंट्रोल ठेवून त्यामध्ये कोणत्या पद्धतीत इम्प्रूव्हमेंट करता येईल हे इथं बघत असतो. आता इंटरनल चेक सिस्टम म्हणजे काय, तर इंटरनल चेक सिस्टम इज ऑल्सो हेल्प टू एक्सटर्नल ऑडिटर. ओके, इंटरनल चेक म्हणजे काय, तर पॅरलल अथॉरिटी काय करत असते की जर डिपार्टमेंट ए आणि डिपार्टमेंट बी आपण इथं घेतलं तर डिपार्टमेंट ए आणि डिपार्टमेंट बी, ओके, त्यामध्ये असणारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स काय केले जातात, ए डिपार्टमेंटचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बी डिपार्टमेंटचा पॅरलल म्हणजे त्याच लेवलचा अधिकारी काय करत असतो, चेक करत असतो, आणि बी डिपार्टमेंटचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ए डिपार्टमेंटचा त्याच लेवलचा अधिकारी काय करत असतो, चेक करत असतो. त्याला म्हटलं आता इंटरनल चेक सिस्टम. ही कशा पद्धतीत फॉलो केली आहे, त्याचबरोबर याचं ऑपरेशन कसं चाललेलं आहे, व्यवस्थित करत आहेत का नाहीत, हे सुद्धा बघण्याचं काम हे इंटरनल ऑडिटरचं असतं. आणि याचासुद्धा बेनिफिट हा एक्सटर्नल ऑडिटरला होत असतो, कारण इंटरनल चेक सिस्टम आणि इंटरनल ऑडिटमुळे जे एक्सटर्नल ऑडिटचं वर्क आहे ते काय केलं जातं, मिनिमाइज केलं जातं आणि कमी केलं जातं. यामुळे एक्सटर्नल ऑडिटरचा टाईम जो आहे वेस्ट होण्याचा तो काय होणार आहे, वाचणार आहे. हे एक त्यामध्ये आपण पाहिलं. ओके, त्यानंतर इंटरनल ऑडिट हे काय करत असते आपण पाहिलं की एक्सटर्नल ऑडिटरला किंवा एक्सटर्नल ऑडिटला हेल्प करत असते. मग आता इंटरनल ऑडिट कोण करू शकतं हे आपण पाहिलं की एखादा इंडिपेंडंट पर्सन असेल किंवा एखादी फर्म असेल जी प्रॅक्टिसिंग अकाउंटंट्समध्ये करत आहे, तर अशा व्यक्तीला किंवा अशा फर्मला आपण इंटरनल ऑडिटर म्हणून अपॉइंट करू शकतो. त्याचबरोबर सेपरेट डिपार्टमेंट बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये मेंटेन करून तिथे आपण आपले कन्सर्नचे किंवा बिझनेसचे एम्प्लॉई अपॉइंट करू शकतो ॲज अन इंटरनल ऑडिटर ऑफ द organization. So these are the main two types of auditing. Remaining other types we will discuss in our next lecture. Okay, thank you very much.